what I've learned from today's forum is we must live by Jesus Christ's teaching, and we must not concentrate too much on bringing a lot like people to God, but concentrate on our lives, taking our lives nearer to God, and keep on praying. Thank you. Prayer is very difficult for me. I keep forgetting, but it's right that I believe God and I'm a child of God and I don't pray. Then how can you tell people that I'm a child of God? I don't pray. I don't communicate with the God. So sometimes I decide to do it and I keep challenging, but sometimes I give up. Like not give up, it's like discourage it because I keep forgetting. But it's today's words that I got set on myself again that I shouldn't give up. I keep trying to grow my spiritual muscles so I can communicate with God every moment. So this week I'm gonna keep trying to pray and communicate with God and work with God so I can see what God want to show me. Yes, thank you. Hello, my forum. Christ over everything. Therefore, enjoy 24 hours and deep prayer. Then restore my character in Christ. Don't this present time, circumstances, only challenge 24 hours can stand the gospel. Thank you. Okay, we are in the load shedding. I'm sure the people in South Korea never ever experienced this, but it's fine. It's if you get used to it, it'll be fine. But today, when I listen to the message, yes, I need to get out of the level of this world because I don't live in this world anymore. I don't need to think about how to make money, how to save, how to do those things. When I have a limit, like when I reach that limit, I must able to pray so I can overcome the thoughts that it block me to think in the God's way. So this week, whenever I feel that way, I will pray to God to give me the strength to get over it and see what I need to do for God. Thank you. What I've learned from today's forum is God loves us so much that He sent His only Son, Jesus Christ, to die for us. So we must not worry about what happened. I must not worry about what happened to me in the past or what's going to happen to me in the future. I must give everything to God and trust in the blood of Jesus Christ, and keep on improving my life. Thank you. 예, 오늘 남아공 다락방입니다. 우리 예수 그리스도의 부활이라는 제목으로 오늘 함께 말씀을 나누겠습니다. 고린도전서 15장 3절에서 5절입니다. 함께 읽겠습니다. 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 게바에게 보이시고 후에 12 제자에게 와. 예수 그리스도의 부활은 기독교의 유일한 유일성입니다. 인류의 죄와 저주와 사단의 일을 십자가에서 대신 죽으심으로 끝내신 주님이 부활하셔야만 우리가 지금 부활하신 살아계신 주님을 믿고 있는 것입니다. 그래서 사실상 그리스도의 부활을 믿지 않으면 그건 죽음 신앙입니다. 그리스도는 오늘 읽었던 본문처럼 많은 실제 부활하셔서 많은 제자들에게 보이시고 지금 보좌 우편에서 성령 하나님으로 우리와 함께하고 계시는 겁니다.
그 살아계신 예수님을 우리가 믿는 거죠. 그럼 오늘 이 말씀을 붙들고 우리 뭐 예수님의 부활 이것을 어떻게 누려야 될까요? 지난주에 십자가의 죽으심으로 말미암아 우리의 모든 죄, 저주, 사단의 일이 끝났다는 것을 우리가 확인하지 않았습니까? 그래서 더 이상 이전에 갖고 있는 상태에서 빠져나오는 겁니다. 그죠? 사단이 준 가정, 가문에 계속되고 있는 대물림 빠져나오라는 겁니다. 끝났으니까. 그걸 언약으로 딱 잡아야 되는 거예요. 아, 빠져나오는 게 하나님 계획이구나. 여러분, 남아공과 저 아프리카 수준 넘어서라 이 말이에요. 끝났으니까. 그러면 오늘 예수 그리스도의 부활이잖아요. 그 살아계신 주님의 능력으로 말미암아 빠져나오면 보이는 게 있습니다. 빠져나오면 보이는 게 있다니까요. 여러분, 그 부활하신 주님으로 말미암아 이제 완전히 새로운 능력을 얻게 되는 겁니다. 그게 뭐냐? 상처가 곧 답이 돼버려요. 여러분, 지금 그 나라에 와 있는 많은 다민족들이 가지고 있는 상처에 답을 줄 수 있습니다. 그죠? 부활하신 주님과 함께함을 누리면 그 상처에서 이제 빠져나오는 정도가 아니라 그게 오히려 다민족들을 살릴 답이 돼버린다니까요. 이 어마어마한 비밀을 누가 누릴 수 있겠습니까? 그죠? 십자가에서 끝내신 그 문제를 완전히 빠져나와서요, 부활하신 주님과 함께함을 누리기 시작하면 가정, 가문의 영적 문제가 답으로 보이기 시작하는 겁니다. 남아공살례. 여러분, 사실은요, 전도 메시지는요, 우리 증인 그러잖아요. 여러분들이 가지고 있던 그 상처가 알고 보니까 현장 다민족들에게 줄 답이라 이 말이에요. 그것 때문에 그리스도가 필요하고 그리스도의 그 부활의 능력으로 빠져나올 증인으로 여러분 세우신 겁니다. 답이라니까요. 그렇게 보면 완전히 2, 3채 살릴 준비를 하나님은 그동안 우리에게 하셨던 겁니다. 이거 진짜 빠져나오고 눈을 열면 그렇습니다. 주님이 함께 하심을 누리면요, 여러분들의 가정 가문의 그 영적인 문제가 완전히 답으로 바뀌게 돼 있어요. 그런 현장의 사람들에게 진짜 이 영적 문제를 풀어줄 그리스도를 설명한 답이 돼버린다 이 말이에요. 증거. 부활하신 주님과 함께함으로 여러분들의 지역과 그 남아공과 아프리카 수준 넘어서 버리면요, 그때부터 남아공을 살릴 답이 보이기 시작하는 겁니다. 이해하시겠습니까? 이걸 보고 부활하신 주님을 누린다는 겁니다. 과거의 상처가 그리스도와 함께 죽었고 이제 그 부활하신 주님과 함께 오히려 그 상처가 나에게 답이 돼서 현장 살릴 수 있는 문이 되는 겁니다. 여러분, 제가 계속 신뢰했던 그 영적 문제가 그리스도와 함께 끝났고요. 이제 부활하신 주님으로 말미암아 그 현장의 답이대로 내게 미리 증거 주셨던 겁니다. 여러분, 정말 그 지역과 나라의 수준에서 빠져나오셔야 돼요. 언약 잡으면
언약 잡고 기도하면 자꾸 역사하시게 돼 있습니다. 그러면 그 함께 하신 주님의 능력으로 말미암아 그 비밀을 증거하는 뭡니까? 답을 주는 문이 열리게 돼 있다 이 말이에요. 확실합니다. 남아공 수준 돼서 남아공 못 살려요. 그죠? 여러분들에게 오늘도 이 말씀이 깨달아지기를 축복합니다. 예수 그리스도의 부활을 처음에는 아무도 믿지 않았죠. 당연하죠. 예수님이 사람이 부활하는 경우가 있습니까? 없지요. 간혹 유튜브나 이런 데서 뭐 죽었다 다시 살아났다는 사람이 있긴 한데 또 죽습니다. 그 사람들은. 그 부활이 아니에요. 그거는. 이건 완전히 다시 살아났다는 건데. 그러니까 이제 안 믿어지니까 예수님 죽고 나서 제자들 다 도망갔죠. 그때 막 치유받고 막 기적을 맛본 성도들도 다 불신앙 자리로 돌아갔어요. 베드로도 물고기 잡으러 다시 갔고요. 마리아조차도 죽은 줄 알고 시체에 기름바리를 넣어왔습니다. 왜 안 믿었을까요? 사람 부활할 수 없으니까요. 또 반대로 얘기하면 예수가 눈앞에서 죽은 거 확인했거든요. 그러니까 완전히 죽은 걸 본 겁니다, 이 사람들이요. 그리고 사실상 그동안 예수는 그리스도 암만 고백했어도 실제 안 믿은 거죠. 어떤 면에서는. 정확하게 안 믿은 거예요. 결국적으로 과학적으로, 의학적으로, 생리적으로 불가능하다는 걸 알고 있은 거죠. 근데 부활하신 겁니다. 왜 부활하셔야 될까요? 왜 부활하셔야 될까요? 예수님은 우리와 똑같지 않아요. 부활하지 않으셨으면 지금 우리가 믿을 대상이 아니에요. 부활하셔야만 하는 겁니다. 하나님이시기 때문에. 그리고 더 중요한 건 우리를 새로운 피조물로 만드시기 위해서 다시 살아나셔야 돼요. 그걸 보고 구원이라 하지 않습니까? 그러니까 예수님과 함께 우리가 예수를 믿는 순간 우리가 예수님과 함께 죽은 거예요. 그래서 더 이상 과거의 상처나 영적 문제에 빠져 있을 필요가 없어요. 그러니까 빠져나가야 되겠다 해야 빠져나오는 거죠. 그 언약 잡으라는 겁니다. 그 언약을 잡고 기도를 시작해 보세요. 어느 날 알게 됩니다. 내 상처가 지금 현장에 다민족들에게 줄 답이구나. 내 가정 가문의 문제가 지금 시달리고 있는 저 가정 가문에 답을 줘야 될 거였구나. 그거 체험하게 하신 거구나. 내가 내 동네 살리라고 하나님이 보게 하셨던 거구나. 살아나게 돼 있습니다. 새로운 능력, 새로운 피조물. 그리고요, 전국에는 부활의 첫 열매, 우리도 예수님처럼 나중에 부활하게 돼서 저 영원한 천국에 가게 되어 있습니다. 그 첫 열매로 예수님이 본보기로 나오신 겁니다. 믿을만 하죠. 근데요, 이제 그 당시에 유대인들이 예수님 부활을 숨기려고 했어요. 그래가지고 처음에 예수님이 부활했다는 소문이 나왔잖아요. 무덤이 이제 비었잖아요. 그래서 처음에는 뭐가 나왔냐? 무덤에서 저 시체를 가지고 갔다 도둑질해 갔다 이렇게 소문났단 말이에요. 그 얘기는 반대로 뭘 증거하는 줄 아세요? 무덤에 진짜 시체가 없었다는 겁니다. 그죠? 이게
이 사람들이 막 부활했다고 소문이 일파만파되니까 무덤 시체 가져갔어, 저 도둑질 받아서 이랬다니까. 근데 오히려 반대로 생각해 보면 저 무덤에 시체가 없었다는 증거를 하는 거죠. 그리고 또 여기저기서 막 그 부활하신 예수 만났다고 하니까 환상 본 거라고 막 소문을 내는 겁니다, 유대인들이요. 근데 이 바보 같은 사람들이 그게 반대로 생각해 보면 진짜거든요. 진짜 만난 사람들이 그렇게 많았던 겁니다. 웃기죠. 이거 실제 역사에서 일어났던 일이에요. 더 이제 나중에는 기절했었던 거구나 이렇게 소문이 나요. 그 얘기는 뭡니까? 실제 살아서 부활하셨다는 것을 인정한 겁니다. 그죠? 반대로 생각해 보면 한마디로 뭐냐? 예수 부활했다 이 말이야. 이제 그 정도가 아닙니다. 이제 확실한 증거 있습니다. 첫 번째 뭐냐면요, 예수님의 부활은 이미 예언됐던 얘기예요. 예수님이 미리 십자가 지시고 죽을 거 미리 예언하셨다는 거예요. 그래놓고 아까 얘기한 대로 무덤이 빈 겁니다. 그리고 실제 본 사람이 있는 거예요. 베드로 12제자 500명 이상의 사람들이 실제 봤어요. 여러분, 베드로가 예수님 때문에 순교했거든요. 그러면 부활을 만약에 보지 않았다면 베드로가 그렇게 생명 걸고 했겠습니까? 반대로요. 12제자들이 다 나중에 그 사도 요한 한 명 빼고는 다 순교하거든요. 처참하게 죽습니다. 베드로는 십자가에 거꾸로 당해서 죽기도 하고요. 어떤 사람은 사자에 찢어 죽이기도 하고. 말로 진짜 우리가 진짜 나한테 그런 일이 일어나면 내가 버틸 수 있을까? 이 정도로 참혹하게 죽었거든요. 이 사람들이 거짓말로 예수 살았다, 예수 부활했다, 거짓말하다가 그렇게 죽이면 당하겠습니까? 진짜 사기꾼이라면 안 하죠. 그렇잖아요. 실제 봤다는 겁니다. 예수님의 부활을. 더 큰 증거는 뭔지 아세요? 이 언약 붙잡고 예수가 지금 부활해서 믿는 자와 함께 하시고 그 능력으로 역사하시는 걸 믿고 초대교회가 기도를 시작했는데 그 부활하신 주님의 능력이 임한 겁니다. 여러분, 초대교회의 역사로 말미암아 우리 기독교가 지금 전 세계에 퍼지게 된 거예요, 사실상. 여러분, 공산주의는 무너지고요, 많은 강대국 다 무너졌잖아요. 성경에 나온 애굽 어디입니까? 이집트입니다. 바벨론, 저 이란, 이라크 이쪽이거든. 다 무너졌잖아요. 그런데 이 초대교회의 역사에 일어났던 이 복음의 능력은 살아서 초대교회에서 시작해서 로마를 통해 전 유럽을 통해 미국을 통해 전 세계로 지금 전달되고 있는 거 아닙니까? 여러분, 부활의 능력의 주님이 지금 이 예배 가운데 함께 하심을 믿는 겁니다. 그 믿음으로 예배하는 거예요. 그때 부활의 능력의 주님의 그 능력이 우리 위에 임하사 모든 상처가 발판으로, 그죠? 모든 영적 문제가 답으로 바뀌게 돼 있다 이 말이요. 그러니까 예수를요, 무슨 종교로 믿는 사람 너무 많아요. 실제 예수님은 그리스도로 오셔서 실제 죽으시고 부활하셨다 이 말이에요. 그 얘기는 뭡니까? 지금 실제로 우리와 함께하고 계시는 주님이시다 이 말입니다.
이 예배요? 주님이 주인 되셔서 이 시간 예배하는 이 시간에 주님께서 성령으로 여러분과 저에게 역사하시는 시간이다 말이에요. 확실합니다. 여러분 그 믿음으로 기도해 보세요. 많은 사람들이요, 워낙 종교 생활에 찌들어 가지고요, 기도를 뭔가 소모한다고 생각을 해요. 공부할 때 내 막 머리 쓰고 막 힘들잖아요. 뭔가 소모하는 거죠. 그리고 막 뭐 이제 회사에서 일할 때 막 내가 막 일을 쓰고 이렇게 하니까 뭔가 소모하는 것 같죠. 그 사람들이 바보같이 TV같이 하고 웃으면 내가 그냥 소모하지 않고 뭐 이렇게 힘을 얻는다고 생각하죠. 그럼 기도는 이 두 개 중에 어디 쪽에 속할 것 같아요? 소모하는 거 아닙니다. 무한하신 그 그리스도의 부활하신 그 에너지와 능력을 받아들이는 거거든요. 여러분 기도가 힘들다. 종교생활입니다. 기도는요, 내 하나님의 에너지를 받아들이는 거예요. 죽음에서 부활하신 그 부활의 능력에 그 능력을 받아들이는 거예요. 여러분들 취미생활 뭐 합니까? 그거 조금 깔깔깔깔 웃으면 뭔가 충전된 것 같죠? 뭐 그런 충전도 있습니다. 또 여행 가면 뭐 새로운 환경과 뭐 좋은 공기 마시면 또 에너지 충전되는 것 같습니다. 맞습니다. 그것도 충전이 됩니다. 소모가 아니죠, 그거는. 근데 기도는요, 무한하신 하나님의 능력을 내가 받아들이는 거거든요. 최고의 나의 에너지, 영육 간의 에너지가 생기는 시간이다 이 말이에요. 여러분 기도에 대한 틀린 생각을 바꿔야 응답받을 수 있어요. 기도가요, 물론 사람들이 겉으로 볼 때는 하는 것 같이 보이지만 그때 굉장한 무한한 이 우주를 움직이는 하나님의 능력이 내 안에 들어오는 시간이다 말이에요. 그래서 여러분 바쁠수록 기도하는 겁니다. 왜냐? 기도할 때 가장 그 일의 본질이 보여요. 참 안타깝습니다. 기독교인들이요, 이제 무슬림보다도 기도를 몰라요 지금. 여러분들 계속 기도하면서 한번 일해 보세요. 오히려 정말 내 지혜 말고 하나님의 지혜로 막 하게 돼 있어요. 여러분 진짜로요. 밤에 주무시기 전에 여러분 전도와 여러분 업을 놓고 밤에 연구도 하고 깊이 기도 속에서 하나님과 소통 속에서 하나님의 뜻을 찾아보세요. 그 동네 수준 넘어가는 아이디어 나온다니까요. 요셉이 저 감옥에서 어떻게 바로에게 이스라엘 애굽의 답을 다 줍니까? 요셉이 깊이 그걸 누릴 수 있는 애굽 수준을 넘어설 수 있는 기도의 힘을 받아들이고 있었다 얘기가 되는 거죠. 그죠? 그러니까 우리가 신앙생활을요, 교리적으로 하면 안 돼요. 이론적으로 하면 안 돼요. 실제예요, 실제. 이 영적인 세계는 실제라니까요. 부활하셨기 때문에. 여러분들 이 축복 누리지 못하면요, 계속 사단이 여러분들을 공격합니다. 흔들리게. 그런 사이에 무슬림 전 세계 장악했고요. 여러분 동네 블랙매직들은 사람들이 돈 갖다 바치는 겁니다. 다 그 능력 보고. 그렇지 않습니까? 여러분 진짜 여러분 안에 부활하신 그 능력을, 여러분 부활의 능력은 다른 종교 없다니까요. 어디 부활의 능력이 주님밖에 없어요. 우리 주 예수 그리스도밖에. 실제 믿으세요. 그리고 그 능력의 주님의 능력을 받아들이는 겁니다. 그러니까 너무 그동안의 상처나 영적 문제 그 동네 수준에 너무 막혀가지고 기도도 안 믿어지는지도 몰라요. 그 능력 안에 하나님의 능력이 제한되어 있는 것처럼 느껴진다니까요. 빠져나와야 돼요. 그리고 하나님의 능력 체험해야 돼요.
오늘 언약 제대로 붙잡고 기도 시작하면요 반드시 하나님은 역사하시게 되어 있습니다. 분명합니다. 부활의 결과입니다. 사도행전 2장 17절에 성령으로 부활의 능력을 체험하게 하신다 했어요. 로마서 1장 4절에 하나님의 아들이 그랬습니다. 부활의 능력. 빌립보서 3장 21절에는 만물이 복종하는 능력을. 아니 지금 우리와 함께 하시는 주님의 실제 능력을 받아들이라는데 이게 왜 어렵습니까? 우리 속에 상처나 영적 문제나 그 동네 수준에 제한되어 있기 때문에 안 될 것 같아서 그렇거든요. 여러분 그리스도와 함께 우리는 완전히 죽어서 그거 버려야 돼요. 완전히 버리고 빠져나와야 됩니다. 아 이거는 뭐 그러면 뭐 그냥 뭐 내가 돈 안 벌어도 돈 이런 비합리적인 얘기가 아니에요. 여러분들 이 능력 누리지 못하고 계속 그렇게 하면요 상처 굳어져 버리고요 그 동네 수준에 굳어져 버려요. 그 안에서 신앙생활 백날 해도 하나님 능력 체험할 수가 없는 겁니다. 다시 한번 고백하셔야 돼요. 십자가에서 모든 죄와 저주와 사단을 끝내신 주님. 그리고 지금 부활하셔서 성령으로 내게 역사하시는 부활의 능력의 주님. 그 주님과 함께 상처, 영적 문제, 그 동네 수준 완전히 넘어서겠다 말이요. 넘어서 버리면 보여요. 내가 가지고 있던 그 상처가 어떻게 없어집니까? 그게 지금 많은 흩어진 자들이 아프리카 와 있잖아요. 그 남아공에 와 있잖아요. 그 사람들을 살릴 답이 되는 겁니다. 여러분 거기에 온 많은 민족들이요 다 가족들 차단해 버렸다니까요. 그게 상처예요. 그리스도 붙잡고 거기서 빠져나오도록 도와야 돼요. 여러분과 여러분 현장에서 영적 문제, 블랙매직 때문에 우리 가정 가문에 이런 저주제가 거기서 완전히 빠져나와 버리면요 정말 저 우상 때문에 빠져버리는 아프리카 살릴 답이 보이기 시작하는 겁니다. 여러분 그 동네 수준을 넘어서 버려야 아 정말 보고만 하면 안 되는구나가 보이기 시작하는 거예요. 그죠? 여러분 그게 보여야 내가 아 정말 내 사업이 전도에 쓰임받고 237에 쓰임받고 선교에 쓰임받기를 원하지. 안 보이는데 무슨 전도 선교입니까? 표지 그거는 구호. 여러분 하나님 속지 않고요 사단도 속지 않아요. 여러분 진짜 주님이 함께 하시고 그분이 십자가에서 나의 모든 문제를 끝내시고 부활의 능력으로 역사하시는 주님 붙잡고 완전히 빠져나오고 완전히 세계복음의 문이 열리는 것을 믿고 누리시기 바랍니다. 그래서 여러분 기도의 시스템은요 아까 얘기했죠. 그 부활의 능력을 모든 죄와 저주와 사단을 이기신 그 주님의 능력과 부활하신 그 주님의 능력을 받아들이는 시간이에요. 소모가 아니에요. 근데 왜 어렵다고 느껴질까요? 왜 안 된다고 느껴질까요? 그럼 제가 질문을 바꿔서 해볼게요. 언제는 됐나요? 된 적이 없잖아요. 그 얘기는 뭐냐면 아이가 처음에 태어나서 걸음마를 시작할 때 처음부터 막 팍팍 걷나요? 아니죠. 하다가 넘어지죠. 아직 그쪽 근육이 다 안 되니까 걸음에 쓰임받는. 그때 아이가 일어나요? 아우 나는 안 돼 일어나요? 아니죠. 되어가고 있는 중이죠. 생각을 종교적인 생각에서 완전히 빠져나오시기 바랍니다. 지금 여러분들이 그동안 그 영적인 근육을 전혀 쓰지 않다가 이제 정말 언약 붙잡고 그리스도 언약 붙잡고 완전히 힘을 얻어서 오히려 거기서 빠져나오고 거기 살릴 문을 찾는 기도의 시스템을 갖춰가고 있는 중입니다.
누리세요. 기도는 소모하는 시간이 아닙니다. 살리는 시간입니다. 충전하는 시간이에요. 그 능력, 부활의 능력을 받아들이는 시간이에요. 누려보세요. 나중에 이 시간이 없으면 안 될 만큼 누려보세요. 저는 아침에 딱 요즘에는 눈 뜨자마자부터 이거 누리기 시작합니다. 그게 저희 정시 기도예요. 제가 솔직하게 새벽 기도 가면요, 은혜를 못 받겠더라고요. 똑같은 목사님, 똑같은 설교 계속 들으니까. 안다고 자꾸 생각이 드니까. 그래서 새벽 예배 가기 전에 1시간 전부터 기도를 시작하게 했어요. 이 시간 보좌의 축복으로 내게 충만하게 하옵소서. 여러분 아침에 새벽에 딱 눈 뜨면 어떤 생각 들어요? 저는 외롭더라고요. 아무도 없어요. 뭐 방에 아이들 자고 있고 뭐 집사람 옆에서 자고 있고 했는데 그게 뭐 나하고 무슨 상관이에요. 사실은 내 인생에 도움, 이분들 내가 섬겨야 될 대상이지 이 사람들이 나한테 내 인생에 크게 도움이 안 돼요. 사실상. 그때 하나님 앞에 서는 겁니다. 주님 나를 인도해 주십시오. 좀 저도 그런 느낌인데 여러분은 얼마나 그런 느낌? 여러분 거기서 여러분 배경이 없잖아요. 저도 배경 없어요. 때로 여기 뭐 목사님들 아들들은 뭐 교회 물려받고 그러거든요. 저는 그런 배경이 없잖아요. 여러분 아시다시피. 어디로 사역지를 가, 어딜 가요? 불러주는 데도 없는데. 그런 생각 아침에 눈 뜨면 들 때 있다니까요. 그때 기도하는 겁니다. 주님, 저는 배경이 없습니다. 주님만이 나의 배경입니다. 오늘도 나를 가르쳐 주시고 인도해 주십시오. 여러분 진짜 능력이 저는 없어요. 능력이. 하나님 오늘 한 날도 난 주님의 능력으로만 가능합니다. 여러분 이 기도를요. 저는 새벽에 조용한 그 시간에 여러분들의 가장 진실한 기도할 수 있다고 확신합니다. 그러면 새벽에 예배 가면요. 응답으로 와요. 말씀 속에서 하나님 응답 보여요. 또 이제 현실에 뭐 하루 종일 시작하면 이제 그때부터 무시기도가 시작되는 겁니다. 순간순간 하나님의 의미도 찾고요. 이 시간에도 제가 의미 찾았거든요. 하나님 이 시간에 떨어져서 얘기하지만 237을 살릴 시스템 되게 하옵소서. 그거 붙잡고 예배하는 겁니다. 그죠? 그리고 밤에 기도합니다. 밤에는요 정말 이 우리 다락방 전도운동 말씀 흐름과 강단과 성경과 제가 전도할 것과 그걸 놓고 깊이 연구도 하고 깊이 기도합니다. 거기서 모든 메시지와 또 메시지도 깨닫게 되고 방향도 깨닫게 되고 도전할 것도 깨닫게 거기서 모든 거 다 나와요. 그게 집중 기도입니다. 여러분 기도는 소모하는 시간이 아닙니다. 하나님의 능력을 받아들이는 시간이에요. 안 되는 게 아니에요. 되어져 가고 있는 거예요. 어느 날 알게 될 겁니다. 아, 내가 진짜 하나님의 응답받고 있구나. 그럼 끝이에요. 아, 내가 상황이 없지만 그건 상황이고 나는 하나님 응답받고 있구나. 여러분 자신이 일단 압니다. 그럼 옆에 사람 알아요. 그래야 전도가 되든지 뭐 선교가 되든지 업이 되든지 하죠. 여러분들에게 이 축복이 계속 누려지기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 말씀을 통해 우리 주 예수 그리스도께서 부활의 능력으로 지금 함께 하심을 확신합니다. 그 능력으로 모든 상처와 영적 문제와 정말 지역의 수준을 넘어서서 살리는 문으로 들어가게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.